शिक्षाष्टकम रे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर शिक्षा हमको प्रदान करछंती। श्री जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा देवी की जय। शिक्षाष्टकम आम जीवन ध्येय वस्तु अर्थात जो माने भक्ति जाजन करुछंती से माने एई तत्व वस्तु को जानिबा उचित। जेपंत आमे प्रेम रसर आस्वादन न करछे सेपंत हमको भक्तिर सुखिला सुखिला लागियो। भक्ति करुवा जप करवा सका उठा भगवानकर पूजा अर्चना करवा भागवतम भगवत गीता पढ़ा सब जिनस करवा नियम पालन करवा चार्टा नियम पालन करवा भगवान का नाम करवा सब जिनस करवा किंतु हमको सुखिला लगे जेपर्यंत आम से रसरे निमज्जित न होइछे बा सेतरे पाद जेपर्यंत आम न दे तार आस्वादन आमको जेपर्यंत न करछे। तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आउ स्वरूप दामोदर और रामानंद राय रात्रि समय रे बसी यही विषय आलोचना करुछंती। आउ ये कथा कहउछंती कि ना चैतन्य महाप्रभु बुझाउछंती जे ये रस वास्तव रे कौन जो भक्ति आम जाजन करुछे भक्ति आम करुछे किंतु ये भक्ति रे आम किपरि भाव रस को आस्वादन कर अर्थात प्रत्येक दिन किपरि आम से ढाली कि गाधेवा जमी बाल्टी बाल्टी पानी जमी गाधाती आम जड़े गामछार पोछि हम आउ जड़े भलसे गाधेब ता भर पार्थक्य ना। तो जो मैंने सुखिला सुखिला जहाँ को लगुच हृदय रे तो गामछार पोछि ओदा गामछार पोछिवा सहित सामान आउ जी पानी ढाली कि गाधौचे तो सी भक्ति रे रस को आस्वादन कर भाग्यवान व्यक्तिगण ये गौरचंद्रंकर प्रेम भावित हर्ष ईर्षा आ उद्वेग दैन्य आर्त मिश्रित विलास निवेशन करती। जो माने भाग्यवान व्यक्ति से माने यही भक्ति तत्व को ग्रहण करिपारंती बा सेतिरे से माने निजको निमज्जित करिपारंती। तो आम चैतन्य चरितामृत आदि लीला 20 अध्याय रे आम आलोचना करवा जे चैतन्य महाप्रभु कौन कौन सब कथा तत्व कथा कौ रस कथा आलोचना करिसेंती तांकर पार्षद मानक सहित। स्वरूप दामोदर एवं राय रामानंद होचंती कि ललिता और विशाखा देवी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण राधाराणी भाव नहीं कि से प्रकटित होइसेंती। तो सेतिपई से आलोचना करुछंती जे आम ये रस तत्व को किपरि आस्वादन करवा आ से रात्रि रात्रि बसिकी यही तत्व कथा आलोचना कर निजर से आस्वादन करथिले रस को। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री गौरचंद्रंकर जय हो, श्री नित्यानंद प्रभुंकर जय हो, श्री अद्वैत आचार्य और समस्त गौर भक्त वृंदंकर जय हो। एहीपरि भाव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नीलाचल अवस्थान करी अहोरात्र श्रीकृष्ण विरह दशारे विहोलित हेउथिले। दिन राति से केवल स्वरूप दामोदर रामानंद राय सहित विभिन्न प्रकार श्लोक आस्वादन करुथिले। महाप्रभु हर्ष शोक रोष दैन्य उद्वेग आर्त उत्कंठा संतोष आदि विभिन्न प्रकार विभावित होई रस आस्वादन करुथिले। महाप्रभु निजे विभिन्न श्लोक पाठ करी व्याख्या करथिले एवं से दुई जनक सहित ताहा आस्वादन मध्य करुथिले। कौन दिने कौन भावे श्लोक पठन से श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण। महाप्रभुंकर जो दिन जो भाव उदय होउथिला तदनुजाई सही प्रकार श्लोक मान पाठ करी ताहा आस्वादन करिया निमंते सारा रात्रि उजागर रहुथिले। हर्ष उत्फुल्लित होई श्रीमन महाप्रभु स्वरूप दामोदर एवं रामानंद राय को कहिले नाम संकीर्तन ही कलिजुगर सर्वश्रेष्ठ उपाय। हर्षे प्रभु कहे न सुन स्वरूप राम राय नाम संकीर्तन कहल परम उपाय। कलिजुगरे भगवान नाम व्यतीत अन्य कौनसी उपाय नाही उद्धार होगापाई। से चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष तले आविर्भूत हो आमको यही नाम तत्व विषय आमको शिक्षा देते कहीं कलिजुगरे ना कौन आपण करें कलिजुगरे कौनसी धर्मकर्म करी निजको आप शुद्ध करें ना।
ସେଥିପାଇଁ କଲौ ତତ୍ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କେବଳ କଳିଯୁଗରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ, ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବ, ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ଏ ଜଗତରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଜକୁ ନିଜ ମାର୍ଜିତ ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ବି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ନାମ ଗ୍ରହଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ଥାଏ, ତ ସେସବୁ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଆମେ କିପରି ତାକୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହି ସେ ଅପରାଧରୁ କିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଠିକ ଭାବରେ ନାମ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ସତତମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କୈଲ କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନ, ସେଇ ତ ସୁମେଧା ପାଏ କୃଷ୍ଣେର ଚରଣ। କଲିଯୁଗରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କୃଷ୍ଣ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆରାଧନା କରିବା ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କରେ, କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଳିଯୁଗର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରୁଛି ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣତି ସା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗାସ୍ତ୍ର ପାର୍ଷଦମ, ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ହି ସୁମେଧସ। ଯାହାଙ୍କ ମୁଖରେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାଙ୍କର କାନ୍ତି ଅକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌର, ସେହି ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ପରିବେଷ୍ଟିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଯାଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଏହି ନାମ ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ। କରଭାଜନ ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଉକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଇତେ ସର୍ବନର୍ଥ ନାଶ, ସର୍ବଶୁଭୋଦୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀର ଉଲ୍ଲାସ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଥ ନାଶ ହୁଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଶୁଭୋଦୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ ହୁଏ। ଆମ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ କିପରି ଆମେ ଲାଭ କରିବା ନା ଏଇ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଉଦୟ ହୁଏ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କିଛି ଦାନ କରିବୁ, ତପସ୍ୟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ସହଜ ଉପାୟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଏସବୁ ଦାନ ବା ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଆମେ ମଣିଷ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଛେ, ତା ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଆମର ତା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ରହୁଛି, ପ୍ରେମ ରହୁଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛେ, ସେ ଆମର ପିଲା। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ପୁଅର ଚାକିରି ହେଉନାହିଁ ବା ମୋର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ତ ଯାଇକି ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନକୁ କିଛି ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପକ୍ଷରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଦୈନ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଆଉ ଦୈନ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ତତ୍ତ୍ୱବସ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ମଙ୍ଗଳା କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କ'ଣ ମାଗିବେ। ଭଗବାନ ତା ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ମନରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଜୀବ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତାକୁ ମାଗିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସେ ଜିନିଷଟା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣିକି ସେ ତାର ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଚ୍ଛା ହେଉ, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, କେତେ ଜିନିଷ ନେସେସରୀ, ସେତିକି ଜିନିଷ ଭଗବାନ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତା ଭଜନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିକି ଚାଲିପାରିବ। କିଏ ବିଚାର କରେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ପରିବାରର ଡେଭଲପ୍ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ, ମୋର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କାହିଁକି ବଦଳୁନି। ଯଦି ଜଣେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ହିଁ ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ କଥା।
ଯଦି ଜଣେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭଜନ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଉଠିବନି ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ମୋତେ ସୁଧାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କିପରି ସୁଧାରିବେ, କେମିତି ସୁଧାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯେତିକି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ସେ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ପରିଭାଷାକୁ। ଭଗବାନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାକୁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ତାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ରହୁଛି, କେତେ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଏଇଟା କରିଦେଲେ, ସେଇଟା କରିଦେଲେ, ସେଇଟା କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଝିପାରିବ ସେ ପରିଭାଷାକୁ, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଲେମ୍ କରିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇବ ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ବୁଝି ନ ପାରିଛି ସେ ଜଣାଇ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ହେବାଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଜୀବ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିଲେ ତ ଆର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଜୀବ ଯେ ଜୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ସେ ହେଉଛି ଜୀବନ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜୀବନ କୁହାଯାଏ, ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଜୀବ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଜୀବ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲେ ତାର ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ। ମାନେ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଦୁଃଖରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେବନି, ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ବା ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କାହିଁକି ସ୍ପୃହା ଆସୁନି? କାହିଁକିନା ଆମେ ଠିକ୍ସେ ବୁଝିନି ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ। ଭଗବାନ ଯେ କେତେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଭଗବାନ ଯେ କେତେ କୃପାମୟ, ଆମ ଉପରେ କେତେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିନେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବୁଝିବା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ହିଁ ରହିବା। ଭଲ ଲାଗିବନି, ଭଜନ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିବ, ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ମନ୍ଦିର, ମୋତେ ଆଉ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଜି ଜପ କରୁଛୁ, ନାଇଁ ଜପ ଆଜି ହେଇନି, କିଛି ରହିଯାଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ମୁଁ ଉଠିବି ମାନେ ଉଠିବି, ଏଥିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଥରେ ସେ ତାର ଯିଏ ମଜା ନେଇଗଲା ସେ ମଜାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଉଠିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବ, ଗୀତା ପଢ଼ିବ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ତ ଏଥିରେ ସେ ପୁରା ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ତାର। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଆନନ୍ଦଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହରିକଥା ଶ୍ରବଣ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତ ଆମକୁ ହରି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଦିନ ଭକ୍ତି କରିଗଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ରସ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଚିନି ଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଡେଲି ସେ ଚିନି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ରସଗୋଲା ଦେବେ ସେ ଆଉ ଚିନି ଖାଇବେନି, ସେ କହିବ ମୋତେ ରସଗୋଲା ଦରକାର ଡେଲି। ତାପରେ ଛେନାପୋଡ଼ ଦେବେ, ସେ କହିବ ମୋର ଡେଲି ଛେନାପୋଡ଼ ଦରକାର। ମାନେ ହାଇୟର ଟେଷ୍ଟ। ଜୀବ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଛି, ସେ ଟେଷ୍ଟରୁ ଯଦି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ରସ ତାକୁ ମିଳିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପୂର୍ବ ଜିନିଷଟାକୁ ଚାହିଁବନି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ୁଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ପଇସା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଟି ଗୋଟେ କିଣିଦେଲେ, ତାଠାରୁ ବେଟର, ତ ଆପଣ ଆଉ ସେ ପୁଣାଟାକୁ ଚଢ଼ିବେ କି? ଆଉ ସେଟା ନୂଆଟାକୁ ଚଢ଼ିବେ। ତାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ କିଣିଦେଲେ, ତାପରେ କାର୍ଟା ଆଉ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଲା, ତାକୁ ଚଢ଼ିବେ। ତ ସେମିତି ଯେତେ ଆମେ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ଆମକୁ ସେତେ ସେ ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାମୃତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଏ ଶିକ୍ଷାମୃତରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଅଛି, ରସ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଚେतो ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନम ଭବ ମହାଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣମ ଶ୍ରେୟବ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣମ ବିଦ୍ୟାବଧୁ ଜୀବନମ। ଚିତ୍ତରୂପ ଦର୍ପଣର ମାର୍ଜନକାରୀ, ଭବରୂପ ମହାଦାବାଗ୍ନିର ନିର୍ବାପଣକାରୀ, ଜୀବର ମଙ୍ଗଳ ରୂପ କୈରବ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବିତରଣକାରୀ, ବିଦ୍ୟାବଧୁ ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରର ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ, ପଦେ ପଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମୃତ ଆସ୍ୱାଦନ ସ୍ୱରୂପ, ଆଉ ସର୍ବସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଶୀତଳକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ ରୂପେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚିତ୍ତ ରୂପକୁ ମାର୍ଜନ କରିବ, ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମା ବାହାରକୁ। ଚିତ୍ତ ରୂପକ ଦର୍ପଣକୁ ଯିଏ ମାର୍ଜନ କରିବ, ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ଭବ ମହା ଦାବାଗ୍ନି ନିର୍ବାପଣ,
ये जो भवसागर पड़ी कि आम जो दावाग्नि आम जो प्रत्येक दिन जलुचे घर प्रोब्लेम को लेकिन हो दुनियार प्रोब्लेम को लेकिन हो कौन से मानसिक प्रोब्लेम हो शारीरिक प्रोब्लेम हो जेकोसी जिनस को लेकिन जो जलुचे प्रत्येक समय आमको किए ईर्षा कला आमको किए गाली देला असम्मान कला विभिन्न कारण अच्छे जो आम जगत में जलुचे सब जिन को दावाग्नि को से निर्वापन करदेव आ जीवर परम मंगल रूप कैरव चंद्रिका अर्थात जमती रात्रि रे शीतल जिते जह्न पड़ी से समय कई फुटे कई फूल से जो शीतल जो ज्योत्ना को से भली भाव में ताकू ता चित्त को लगे शीतल लगे आउ विद्यावधु जीवन माने जो माने विद्या को ठीक भाव में यूटिलाइज करती ग्रहण करछंती तो विद्यावधु जीवन बधु जो नुआ बो घर को आसे से नई नई के चले ओढ़ना दे कि चले समस्त को सम्मान दिए तो ये भक्तिर स्थितिटा हूँ एत उन्नत ये तो उपमा दिखाई आगु को आउर केते कथा अच्छी आनंदाम्बुधि वर्धनम आनंद समुद्र रे जने उद्भासित हम आ पदे पदे पूर्ण अमृत आस्वादन कर पदे पदे माने जमीती आम कहे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण प्रत्येक पदरे जड़े यही रस को आस्वादन कर आम कौन करचे जप करचे केमती जपटा सर आम जल्दी जीवा नहीं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये आम गोटे व्यस्त थी केमी षोलमाला जल्दी सरीगले पलि जा नहीं जो मैंने भक्तिर उन्नत कले जप देखिए केमितिया जप एमतिया नुह जप पूरा स्टैंडर्ड जप पदे पदे पूरा श्रवण करके जप करते हरे कृष्ण माने जिते से कहते एक रे तो श्रवण कर जोड़ा कहते हरे कृष्ण दुई रे माइंड रे से चिंता भी कर भगवान को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो ये पूर्ण आस्वादन अच्छी किंतु आम एटा वर्तमान प्राप्त हो पारू ना कहीं पारू ना ना जेहेतु आम से स्टेज को जाए आ से स्टेज को जावाई हेले आमको किसी नीति नियम को पालन करने पड़े माने जोटा आमको कहुचे डेली आम कटाकटी भाव में पालन करूने नेग्लेक्ट करछे जो आम से आस्वादन कर स्थिति चेंज है बर्तमान आम से अपराध जनित स्थित रही जाइए ताकू डेभलप करके आगू को गले तापर आम यही ताकू आस्वादन करिपरिबा। नाम संकीर्तन द्वारा व्यक्तिर पाप मोचन हुए संकीर्तन हईते पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम नाम संकीर्तन द्वारा व्यक्तिर पाप मोचन हुए तार संसार बंधन दूर हुए एत द्वारा व्यक्तिर हृदय विशुद्ध हुए। टिके साउंड टिके कमेदेला समस्त तार संसार बंधन दूर हुए एत द्वारा व्यक्तिर हृदय विशुद्ध हुए समस्त प्रकार भक्तिर भद्रेक अटे। तेणु नाम संकीर्तन कले कृष्ण प्रेम जागृत होगा संगे संगे कृष्ण प्रेम आस्वादन हुए व्यक्ति कृष्ण पादपद्म लाभ करी सेवामृत रूपक अमृतरे से निमज्जित हुए। तत्परे श्रीमन महाप्रभु मध्य विषाद तथा दैन्य भावर भद्रेक हेबारु से अन्य एक श्लोक पाठ कले जहाँ श्रवण कले व्यक्ति दुख शोक मध्य पाशरी आम जीवन में केते दुख केते शोक सबकिछि को आमे पाशरी दे परिबा केतेबेले ना जेतेबेले ए चैतन्य महाप्रभु भली जेतेबेले आम भितर दैन्यता आसीबो भावर जेतेबेले उद्रेक आसीबो सेतेबेले आमे ताको करि परिबा। तापर श्लोक होउछन्ति नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव रमीदृशी महाजानुनानि राग। जे हे भगवान आपणक नाम ही जीवर समस्त मंगल विधान करे एथिपाई आपणकर कृष्ण गोविंदादि बहुविध नाम अच्छी सही नाम रे आपण समस्त शक्ति प्रदान करिसेंते सही नाम स्मरण निमित्त आपण कौनसी काल नियम रखी नाहंती। हे प्रभु जीव प्रति ए प्रकार कृपा करी आपण आपणकर नाम को सुलभ करी अछंती तथापि मोर नाम अपराध रूपक
ଦୁର୍दैବ ଏପରି କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଲଭ ନାମରେ ମୋର ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଉନାହିଁ। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ନାମ ଅପରାଧ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କରୁଛେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ରସତତ୍ଵକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଜୀବର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରେ। ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛେ ଏଠି, ତ ମୁଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହୁଛି ମଙ୍ଗଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୀତଳତା ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧୀର ହେଇଯିବେ, କୌଣସି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କାମନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ, କୌଣସି ବିଷୟ କାମନା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧାବିତ ହେବ ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ମଙ୍ଗଳ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ଆମ ମନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉନି, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ମନ ଯେମିତି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହୁଏ ନା, ମୋ ଘରଟା ହେଇନି କେମିତି ଘରଟା ହେବ, କେମିତି ମୋର ଗାଡ଼ିଟା କିଣା ହେଇନି ଗାଡ଼ିଟା ହେବ, ମୋର ଚାକିରି ହେଇନି କେମିତି ଚାକିରି ହେବ, ଯେମିତି ଆମେ ଟେନସନରେ ରହୁଛେ, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଯଦି ମଣିଷ ତା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିଲା, ମାନେ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ସେତେବେଳେ ସାଧିତ ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆମ ଜୀବନରେ ଭକ୍ତିର କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଅଛି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଜପ କଲେ ଚଳିବ? ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଅଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମନ୍ତ୍ର, କିଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଓಂ ଜପ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ କିଏ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଓಂ ନାରାୟଣ କହୁଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା? ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ତୁମେ ଜପ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ନାମ ଦିଆହେଇଛି, କଲୌ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ ଯଜନ୍ତି ହିଁ ସୁମେଧସ। ସୁମେଧସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁମେଧ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଏହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଇତି ଷୋଡ଼ଶକ ନାମ କଲି କଲ୍ମଷ ନାଶନମ୍ ନା ତ ପରତ ଉପାୟ ସର୍ବ ବେଦେଷୁ ଦୃଶ୍ୟତେ। ସମସ୍ତ ବେଦରେ ଏହା ଦେଖାହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ନା କଲି କଲ୍ମଷ ନାଶନମ୍, ଯିଏ କଳିକୁ ନାଶ କରିଦିଏ, ସମସ୍ତ କଳିର ଯେତେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯିଏ ତା ଭିତରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୁର୍ଭାବନାକୁ ଯିଏ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେଇ ନାମକୁ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଇତି ଷୋଡ଼ଶକ ନାମ, 16 ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ନାମ ଅଛି, 32 ଅକ୍ଷର 16 ନାମ, ତ ସେଇ ନାମକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା ଦରକାର ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ନାମକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି କାହାର ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ହରେକୃଷ୍ଣ ଜପିବି ନାହିଁ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଜପିବି, ହଁ ଜପିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ନାରାୟଣ ଜପିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, ଦିଆହେଇଛି, ସେଇ ନାମକୁ ଜପ କରିବାଟା ହିଁ ହେଉଛି ସୁମେଧସ। ସୁମେଧ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ଆମେ ଜପ ବି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଧାରାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ବା ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଗାଁରେ, କିଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଖାଲି ଜପ କରୁଛି, କିଏ ରାଧେକୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଛି, କିଏ ରାଧେ ରାଧେ ଜପ କରୁଛି, କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁପାଦ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ନିଚୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ସାର ବସ୍ତୁ, ସେଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଭ୍ରମିତ ହେବାର ନାହିଁ, କି ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କେବଳ ଯାହା ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଖାଲି ପାଳନ କରିବା, ସିମ୍ପଲ୍। ଆମେ ଯଦି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲଗେଇବା ଯେ କେଉଁଟା କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଆମେ ଜୀବନ ସାରା ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିକି ନିଚୋଡ଼ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବାନି। ଜଣେ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉନ୍ନତ ସାଧୁ ହିଁ ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅଲରେଡ଼ି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ସେ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବେ। ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଗୀତା ହଉ, ଭାଗବତ ହଉ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପଢ଼ୁଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଲେ? ସମସ୍ତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ତେଣୁ ଜୀବର ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଏଥିରେ ଉଦିତ ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକର ବାଞ୍ଛା ଅନେକ ପ୍ରକାର, କୃପାତେ କରିଲ ଅନେକ ନାମେର ପ୍ରଚାର। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କୃପାବଶତଃ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଖାଇତେ ଶୋଇତେ ଯଥା ତଥା ନାମ ଲୟ, କାଲ ଦେଶ ନିୟମ ନାହିଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ହଏ। କାଲ ସ୍ଥାନର ବିଚାର ନ କରି ଏପରିକି ଭୋଜନ ଓ ଶୟନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ତଦ୍ୱାରା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଜପମାଳା ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ? ତ କିଛି ଜାଗା ଆମେ ନେଇକି ନ ଯାଇପାରିଲେ ଖାଲି ମୁହଁରେ ନାମ କଲେ ହେବନି? ହେବ। ଯେତିକି ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି 16 ମାଳା ଆପଣ ମାଳିରେ ଜପ କରିବେ, ଯଦି ତାପରେ ମାଳି ସବୁ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି କାହାକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ବା ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି ବା ଯଦି କୌଣସି ଯେମିତି ଜଣେ ବାଥରୁମ୍ରେ ବସିଛି ତ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜପ କରିବେ କି ନାହିଁ? ତ ମନେ ମନେ ସେ ନାମ ଜପ କରିପାରିବ, କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ, କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, କୌଣସି କାଳ ନାହିଁ, ଯେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ କରାଯାଇପାରିବ। ସର୍ବଶକ୍ତି ନାମେ ଦିଲା କରିଆ ବିଭାଗ, ଆମର ଦୁର୍ଦୈବ ନାମେ ନାହିଁ ଅନୁରାଗ। ଆପଣ କୃପାପୂର୍ବକ ନାମରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଦୈବ ଯେ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ ଜନ୍ମୁ ନାହିଁ। ଯେ ରୂପେ ଲଇଲେ ନାମ ପ୍ରେମ ଉପଜୟ, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଶୁନ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ରାୟ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ରତି ଜନ୍ମୁନି ନାମରେ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେ ମାନେ ଭାଗବତମ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବେ, ଭଗବତ ଗୀତା, ତାପରେ ଭାଗବତମ, ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଯେଉଁ ପଢ଼ିବେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ଯେ ପ୍ରତି ପଦରେ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସାଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଲୀଳା ରହିଛି ସେ ଲୀଳାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଯାହାର ପ୍ରେମ ଉଦୟ ହେଲାଣି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିପାରିବନି, କାନ୍ଦି ପକାଇବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପାପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଦୈବ ଯେ ସେଥିପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରାଗ ଜାତ ହେଉନି। ଯେ ରୂପେ ଲଇଲେ ନାମ ପ୍ରେମ ଉପଜୟ, ତାହାର ଲକ୍ଷଣ ଶୁନ ସ୍ୱରୂପ ରାମ ରାୟ। ଯେ କିପରି ଆପରେ ପ୍ରେମ ଉଦୟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଯେ ହେ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ମୁଁ ଏବେ ସେ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଉଦୟ ହେବ ଜଣେ ଜୀବର, ଗୋଟେ ଜୀବର। ତାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଥର୍ଡ ଶ୍ଲୋକ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେ ନ ତରୋରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା, ଅମାନୀନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହରି। ଯେ ନିଜକୁ ତୃଣଠାରୁ ହୀନ ମନେ କରେ ଆଉ ତରୁସମ ସହିଷ୍ଣୁ ହୁଏ, ନିଜେ ଅମାନୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଦା ହରି କୀର୍ତ୍ତନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଅଧିକାରୀ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି? କିଏ? ନା ଯିଏ ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେ କରେ। ତୃଣ ମାନେ କ'ଣ? ଘାସ। ଆପଣ ଯଦି ଘାସ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘାସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି? ଯଦି ଘାସଟାକୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଚକୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି? କିଛି କରୁନି। କାହିଁକି? ନା ସିଏ ସହୁଛି। ଯେମିତି ତୃଣକୁ ଯେମିତି ଉପମା ଦିଆହେଇଛି, ଯେମିତି ତୃଣ ଉପରେ ଜଣେ ଚଢ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଦଳ ଚକିଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନା, ତାକୁ ସହିଯାଏ, ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ସେଭଳି ହେବା ଦରକାର। ସେ ସେମିତି ଭାବରେ ସହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ସହିପାରିବ ତାହେଲେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଭକ୍ତର ପରିଭାଷା ବହୁତ ହାଇ ଲେବୁଲର। ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛେ, ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିକି ଆସିନେ। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲୀଳା ଅଛି, ଶୁଣିଲା ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବେ। ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ତୃଣଠାରୁ ହୀନ ହେଇପାରନ୍ତେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣଠାରୁ ହୀନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଉ ତାପରେ ତରୁରମ ସହିଷ୍ଣୁନା, ତରୁ ସମ ସହିଷ୍ଣୁନା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି କାଟି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ନା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ବର୍ଷା ଖରା ଶୀତ ଖାଇକି ସେ ଠିଆ ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ନା କାହାକୁ କିଛି କହୁଛି?
ताको यदि हाणी दि जाए काटी दि जाए ताहले भी से किसी प्रतिवाद करनी। तेणु दुईटा उपमा गोटे हूँ तृण ठारू हीन आउ गोटे हूँ तरुसम सहिष्णु ना। आउ कौन रहा ना निजे अमानी होई अन्य लोक मान सम्मान प्रदर्शन करेंगे। यहाँ तो कहार के हम ना असंभव हो जाए। निजको अमानी अर्थात मोर सम्मान दरकार नहीं आउ मु अन्य को सम्मान देवी। जीव एत अहंकारी सी अन्य को दे पारे ना सम्मान। सी सब निजे आशा करे जे मते केमती सम्मान मिलू, मते समस्ते बाबा करंतु, प्रत्येक जगह गले मते जेमती समस्ते आदर करंतु, मते जेमती समस्ते टेकिकी कथा कहतु। समस्त सब जीव यहाँ समस्त यहाँ विचार करते। जितेबाला निजे जन सम्मान आशा कर अन्य को सम्मान किपर देव दे पार। तेणु विचार करंतु जड़े भक्त हवा गोटे छोटिया कथा नुह, ता लेवलटा केते हाय केते उच्च ये जड़े खाली चिंता कले तार दैन्यता पलि आस। आम निजे सम्मान आशा करुचे अन्य को सम्मान देवा केमिति नाई। चैतन्य महाप्रभु कहते जे अमानी हम निजे सम्मान आशा करियो नहीं अन्य को सम्मान प्रदर्शन करियो बा ताकू दब अन्य लोक को सम्मान प्रदर्शन करे से ही सर्वदा हरिकीर्तनर अधिकारी अटे। ता माने से जड़े दैन्य व्यक्ति सेतबेले जड़े हरिकीर्तन करि अर्थात ये जो नाम को आस्वादन करि नाम ग्रहण करने द्वारा तार अंग पुलकित हम कंठ रुद्ध हो आउ सी भाव विभोर हो से समय ये स्थिति जेपर्यंत न आसी आप विचार करूँ जे आम केते तले अच्छे। ये स्थिति आसापी हेले आमको चैतन्य महाप्रभु भली चैतन्य महाप्रभु जमी कहते तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरु भली आम सहिष्णु हवा आउ तृण भली आम हीन। आमको किए गाली करुच्ची आमको किए निंदा करुच्ची बा आमको किए असम्मान करुच्ची तो से जगार जब सहीवाई शक्ति थी दरकार। जब जन सही पारे ताले जानवे जे आम भीतर किसी अच्छी। जदि ये सब सही पारने ताले जानवे जे आम भीतर किसी पर्यंत आरंभ है भक्तिर किसी गोटे लेस गंध मात्र आरंभ है। तापर कहते जे उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम। कृष्ण नाम कीर्तन करुवा व्यक्ति उत्तम होई मध्य निजको से तृण धम मने करे आ वृक्ष सम दुई प्रकार सहिष्णु प्रदर्शन करे। नाम संकीर्तनरत व्यक्तिर एसबू लक्षण अटे। जो माने नाम संकीर्तन करुचंती बा जप करुचंती भक्त होइचंती से माने भगवान का नाम जप करुचंती से जानिबा दरकार जे नाम संकीर्तन व्यक्तिर जो लक्षणटा कौन ना दीटा जमती कह जाए तृण ठारू आम दीटा शिक्षा नहीं पारिबा। कौन ना वृक्ष जेन काटिले हाँ किछु ना बोलय सुकांज मेलहकारे पानी ना मागय। वृक्ष छेदन कले से कौनसी प्रतिवाद करे नहीं किंबा जल बिहुने सुखी सुखी मरीगले मध्य से क्या जल मागे नहीं। जदि वृक्ष को छेदन करे टिके पूर्व मुझे कहूली जदि वृक्ष को गोटे गछ को काटी दि जाए से प्रतिवाद करे आ जब पानी भी न दब जदि पानी भी न दि जाए ताहले भी सी किसी पानी मागे नहीं। तो ये स्थित रहा पड़ो। माने माधवेंद्र पुरी जड़े थिले उच्च कोटीर वैष्णव सी भिक्षा करने जाते सन्यासी थे सी गोटे जगार रे आ निकट को जी आसिक जहाँ दान करेंगे सी से संतुष्ट रही। ये तो हूँ सन्यासी कथा। किंतु आउ जो चारोटी आश्रम कथा कहुई ब्रह्मचारी गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यास ये जो चारोटी आश्रम समस्त यहाँ हूँ विधाय। कौन विधाय ना आमर जी नेसेसरी आमको जी भगवान देते से संतुष्ट रहा। मुख्य जिनसा हूँ भजन मुख्य जिनसा हूँ भक्ति। जे आम पाखे जी जहाँ अच्छे मनीष कहीं आजिकल दुश्चिंतार रोचे टेंशन रोचे जेहेतु सी आवश्यक अधिक आशा करमी गोटे रास्तार जब गोटे चाउल बस्ता पकईदे पक्षी आसिक खाईदे पलैब गोटे जो मैंने खाऊँ से खाई नहीं पलैबे मनीष यदि आसो सी एमती स्वार्थपर सब जा नहीं घर पलैब से बस्ताटा यहाँ हूँ मनुष्य से तो मनुष्य असुविधार पड़ुଛି लोभी से मनुष्य असुविधार पड़ुଛି। जदि सी संतुष्ट रुहंता जी भगवान देते ताहले सी तार निजर जीवन यापन को ठीक भाव में करता। कि जेहेतु मनुष्य लोभी से सी वृक्ष सम हो पार ना।
ବୃକ୍ଷସମ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ବୃକ୍ଷ ଏଠି ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରାହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ପାଣି ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମାଗେନି। এইଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକି ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କହେ ଯେଇ ଯେ ମାଗଏ ତାରେ ଦେଓ ଆପନ ଧନ, ଧର୍ମବୃଷ୍ଟି ସହେ ଆନେର କରଏ ରକ୍ଷଣ। ବୃକ୍ଷ ତାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ସହ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ? କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ ନା ବୃକ୍ଷ ତାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେଇଛେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦେଉଛେ? ନିଜେ ତ ଭକ୍ତି ଯାଜନ କରିବା, କାହାଠାରୁ ସମ୍ମାନ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ କେତେ ଅନ୍ୟକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛେ? ବେନିଫିଟ୍ ସମସ୍ତେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ନିଜେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ କଞ୍ଜୁସ୍। ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଆସିନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଗଲେ ହିଁ ଜଣେ ଅନ୍ୟକୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବନି। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ 9 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କେତେ ପଇସା ଦେବ? ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 0 ଅଛି, ସେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ଦେବ? କିଛି ଦେଇପାରିବନି। ତ ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ଅଛି ବା ଆମେ କେତେ ଭକ୍ତିର ଅଗ୍ରଗତି କଲେଣି, ନିଜକୁ କେତେ ସ୍ଥିର କଲେଣି, ନିଜେ କେତେ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେଣି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ନହେଲେ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ବୃକ୍ଷ ତାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସବୁକିଛି ସେ କ'ଣ କରେ? ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ସେ ସହେ, ଯେମିତି ଖରା ହେଉଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାକୁ କିଏ କାଟି ଦେଉଛି, ତାକୁ କିଏ ପାଣି ଦେଉନି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ପଚାରେ ନାହିଁ, ଖାତିର କରେ ନାହିଁ, କି ମାଗେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଛାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ, ତାକୁ କିଏ ପାଣି ଦେଉଛି? କିଏ ଦେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗାଈଟେ ଗଲେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛି ଖରା ଟିକେ ହେଉଛି ସେଠି ବି ସେ ଛିଟିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉନାହିଁ। ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ସଟା ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସେ କିଛି ଦେଉନାହିଁ, କଞ୍ଜୁସ୍। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ ହଇଆ ବୈଷ୍ଣବ କବେ ନିରଭିମାନ, ଯିବେ ସମ୍ମାନ ଦିବେ ଜାନି କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ସେହିପରି ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରଭିମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଜୀବ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଜାଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତା କୌଣସି ଅଭିମାନ ଆଉ ରହିବନି, ନା ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି, ନା ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ପ୍ରତି, ନା ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, କାହା ପ୍ରତି ତାର ଅଭିମାନ ନାହିଁ କିଛି। କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛି ଜୀବ ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରଲେ ତ ଆର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ଥିତ ନ ହୋଇଛି, ଖାଲି ଜାଣିଲେ ହେବନି, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାକର ଅଛି ଘରେ, ତ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ମାଲିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେବା କରିବ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ। ଆଉ ମାଲିକ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରେ ତାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଚାକର। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ମାଲିକ ଠାରୁ ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ମୁଁ ଯେମିତି ନାହିଁ ସେମିତି କାମ ଟିକେ କରିଦେଇକି ମୋର ମାସକୁ ଦରମା ନେଇଗଲେ ଗଲା, ଏଇଭଳିଆ ଚାକର ଠିକ୍ ଚାକର ନୁହଁ। ମାଲିକକୁ ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଯିଏ ରେଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ମାଲିକ ଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରୁନି, ମାଲିକ ତାକୁ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେଉଛି ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବ କେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବ, ଜୀବ କେତେବେଳେ ଏତେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଯେ ସେ କେବଳ ମୋ ବିନା, ମୋର ସୁଖ ବିନା ସେ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବନି। ଆଗକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ରାଧାରାଣୀ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଭଗବାନ ଯଦି ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ଗୋପୀକି ଯଦି ସିଏ ଗୋପୀ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଗୋପୀର ଯାଇକି ସେବା କରିବି, ତା ଘରେ ଯାଇକି ଚାକର ହେଇକି ରହିବି ପଛକେ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। କୃଷ୍ଣକୁ ମୁଁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖ ଚାହିଁବା ଆଉ ନିଜର ସୁଖ ଚାହିଁବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାମ ଆଉ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ନିଜର ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତି ସୁଖ ଆଶା କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାମ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରେମ। ତ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଲାଳସା ଆସିଲାଣି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, କିଏ ଫୁଲମାଳା ଗୁନ୍ଥୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜଉଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ଯାହା କିଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଥିରେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ଆମ ପାଖରେ ଗୌନିତାୟ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗଟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜୀବ ଜାଣିବ ଯେ ସେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଏଇଟା ସେ ଫିଲ୍ କରିବ ସବୁ ସମୟରେ। ଅନ୍ୟ ମଠ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଯିବେ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍କନରେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ନିଜର ଚେତନାକୁ ବଦଳେଇବେ, ନିଜକୁ ବଦଳେଇବେ। ଆମେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ, ଭକ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କେଉଁଠି ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳିବ, କେମିତି ଟିକେ ଭଲସେ ରହିବା, କେମିତି ଟିକେ ଭଲ ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବ, ଏଇ ବିଷୟରେ ବି ଭକ୍ତ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ନା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଲା? ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଇ ଯେ ମାଗଇ ତାର ଦେ ଆପନ ଧନ ଧର୍ମ ବୃଷ୍ଟି ସହେ ଅନେକ ଆନେର କରୟ ରକ୍ଷଣ। ବୃକ୍ଷ ତାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ସହ୍ୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଉ ସେହିପରି ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍ତମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିରଭିମାନ ହେବା ଉଚିତ। ଜୀବ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଅଧିଷ୍ଠାନ ଜାଣି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଅନ୍ୟକୁ ଛୋଟ ଜୀବଟେ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ଗୋଟେ ମଶାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ଜାଗା ଜାଗାରେ ପୋଖରୀ ଥିଲା, ସେଠି ସବୁ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ଗୋଚର ଜମି ଥିଲା, ସେଠି ଯାଇକି ଚରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୁରଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ କୁକୁର ଛୁଆ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଶୁଖିଗଲା? ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, ପାଣି ମିଳୁନି। ମଣିଷ ଆମେ କେମିତି ଘର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ନିଜର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଚାର କରିକି ଆମେ ରହିବା, ସେଇଟା ଆମେ କରିଦେଉଛେ। ଗୋଟେ ଜୀବ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଆମ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ? କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିକି, ସେ କୁକୁର ଛୁଆଟା ବା ଗାଈ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ଗୋମାତା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଛୁରୀ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛେ ଦେଖିକି। ଯଦି ଫିଲ୍ ଆସୁନି ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କି ମନୁଷ୍ୟ ତାହେଲେ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ହେଉ ବା ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଳପାତ୍ରଟେ ରଖନ୍ତେ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଅନ୍ତା? ଜଳପାତ୍ରଟା କ'ଣ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ଜଳ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ମାନବିକତା ରହିବା ଦରକାର। ତ ଏଇସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି? ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଆମେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖଟା ଆମେ ନ ଦେଖିପାରୁଛେ, ପର ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସଦା ମିଥ୍ୟାଭାଷୀ ପର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ଜୀବେ ଦୟା ନାମ ରୁଚି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବେ ଦୟା ନାମେ ରୁଚି ନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରସ କ'ଣ, ଇଏ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କିଛି ବୋଲି କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି, ଆସିବନି କି ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଦୟାଟା ଅନ୍ତରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଆସୁନି ଜଣଙ୍କର, କେମିତି ଆସିବ? ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ ଲୟରେ ନାମ ନେବ, ସତତମ୍ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତ ମାଂ ଯତନ୍ ତସ୍ୟ ଦୃଢ଼ବ୍ରତା କଥୟନ୍ତ ମାଂ ନିତ୍ୟଂ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ସେ ହିଁ ରମଣ କରିପାରିବେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ନହେଲେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ମତ ହଇଆ ଯେଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଲୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ତାର ପ୍ରେମ ଉପଜୟ। ଏହିପରି ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପୂର୍ବକ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ, ତାର କୃଷ୍ଣ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରେମ ଉଦୟ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ହୃଦୟରେ, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ଅଛି, ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିପରି ଦେଖିବା? ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କହିଦେବେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ମନ୍ଦିର ଯିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ମନ୍ଦିର ଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆରେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ନା? ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛ କି? ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ? କରୁନେ। ତ ମନ୍ଦିର ଗଲେ କାହିଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛେ? ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନା, ଯେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରୁନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଦେଖୁନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପିଲାବେଳେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ଯଦି କାହା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଯାଏ ତାକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁକି ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କହିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାହିଁକି କୁହାହେଉଥିଲା? କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ, ଆଉ ଜୀବ ବି ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ। ଆମର ଜୀବମାନେ ଆମ ଭାଇ, ଜୀବମାନେ କହିଲେ ଆମ ଭାଇ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ପ୍ରଣାମ କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରଣାମ କର। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ଭାଇ, ଆମେ ତ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରୁଛେ କୌଣସି ଜୀବକୁ? ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଭାଇ ରୂପରେ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଜାତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ এই ଭଗବାନଙ୍କର ସତତମ କୀର୍ତ୍ତୟନ୍ତମାଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, এই ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ସତତମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ এই ଦୈନ୍ୟ ଭାବଟି ଉଦିତ ହେବ। କହିତେ କହିତେ ପ୍ରଭୁର ଦୈନ୍ୟ ବାଢ଼ିଲା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଠାଣି ମାଗିତେ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି କହୁ କହୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେମର ସ୍ୱଭାବ ଯାହା ପ୍ରେମର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଇମାନେ କୃଷ୍ଣେ ମୋର ନାଦି ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ। ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ କଦାପି ନିଜକୁ ଏକ ଭକ୍ତ ମନେ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କୁହେ ଯେ ମୋ ଠାରେ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଜକୁ ନିଜ କେବେ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ। କାହିଁ କୁହେ ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିତ ହେଇନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଆସିନି। କାହିଁକି ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଆସିନି? ନା ପ୍ରେମ ଭକ୍ତ କଦାପି ନିଜକୁ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଏକ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେ କୁହେ ଯେ ସେ ମୋ ଠାରେ ସେ ପ୍ରେମ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ନିଜ ଲୁଚାଏ। ଯିଏ ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖେଇ ହେଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭକ୍ତ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମୋତେ ପୂଜା କର, ମୋତେ ଜୁହାର ହୁଅ, ମୋତେ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କର, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସେ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣିନି ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଭକ୍ତ କ'ଣ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ ହେବାର ଦୂରର କଥା। ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ତିଲକ ଚୈତନ୍ୟ ମାରିଦେବେ, ଟିକା ଚନ୍ଦନ ମାରିଦେବେ, ଧୋତି ପରିଧାନ କରିବେ, ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ସବୁକିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତ ସ୍ଥିତିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତ ଭକ୍ତର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଷ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରେମଗନ୍ଧହୀନ ଅଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିଲି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ଉଜ୍ଜଳ ପ୍ରେମରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମରସ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଟିକେ ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତ ସହଜିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୌରବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତଥାକଥିତ ଭାବ ବିକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବେ, କିଏ ନାଚି ପକାଉଥିବେ, କିଏ ବେହୋସ ହୋଇଯାଉଥିବେ, ପଡ଼ିଯାଉଥିବେ, ଯେ ତାଙ୍କର ଭାବ ଉଦୟ ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ, ତାର ଏମିତି ଉଦୟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ମା ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ରଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ତ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିକରମାନେ ସବୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଛ, ଏ ଯେଉଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ, ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଲୋକ ଯଦି ଦେଖାଣିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ ତୁମେ ଚଢ଼ିକି ଠିଆ ହୁଅ, ନାଇଁ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନୁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି କଣ୍ଠସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଭଗବତ ଗୀତା, ସମସ୍ତ ଭାଗବତମ ପୁରା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କହିଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା? ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କରିବେ, ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମନେ ଥାଏ। ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଭଜନ ବି ତାଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିକି ଆବାକ ହେଇଯିବେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ବାବାରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସେ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବେ କେମିତି କିଏ କିପରି, ଯେ କିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଦେଖେଇ ହେଉଛି।
तो से जगार यही लक्षण मान जना पड़ आई लक्षण जो मैंने कौन कह जाए प्रेम रस लक्षणटा जो मैंने आस्वादन कर धरा पड़ जो देखिले कहीं से निज निज भक्त बोली परिचय देवे कि जो मैंने प्रकृत भक्त से निज निज परिचय केवे दियंती ना ये आगु कौन लिखुंट जे सेगुड़िक केवल लोक देखाणिया ढंग व्यतीत अन्य किछि नुहे निजको प्रतिष्ठा करिया निमंते से माने तथाकथित कृष्ण प्रेम प्रदर्शन करती एणु प्रकृत भक्त माने प्रकृत सहजिया मानक प्रशंसा तो करते नहीं से माने संग मध्य करते नहीं तेणु प्राकृत सहजिया मानक शुद्ध भक्त मान सहित सामान मन करवा उचित नुहे जे प्रकृत रे दिव्य स्थिति थांती से कदापि निजर डिंडिम पिटंती नहीं परंतु से माने दैन्यता प्रकाश पूर्वक अधिक सेवा परायण हुअन्ति जेमती ये जो खेचुड़ी भोग लगे भगवान को जगन्नाथ पाखे नाटा कौन कर्माबाई कर्माबाई खेचुड़ी कौन कले ना कृष्ण बलराम सब जाती जगन्नाथ बलदेव जाती खाई आसती घरे तो दिनकर कथा है धरा पड़े सी आउ दु तीन कथा भी एमती अच्छी मोर मन पड़े ठीक से तो तांकर माने जगन्नाथंकर जो सेवक मान अच्छा से माने मेन गेट रु सिंह द्वार रु फेरई देले जड़े पिता नहीं जाते फेरईदेले आउ माने जो फेरई दि जाऊँगी जमीक दासिया बाउरी नड़िया भी नहीं जो गले तो से कहले तुम दुआर मुहर छिड़ा हे भितर को जीवन जदि जगन्नाथ नहीं गले ताहले भल कथा जब न ने फेरिक नहीं पलि आसो तो ये शुद्धता जन किपर विचार कर सी जा ठिया हेले जो पंडित नहीं जाते जो महाशय से महाशय चिंता कले अरे कथाटा तो सी कही आटा कौन भगवान कौन सतरे जगन्नाथ ने ना कौन और देखिए से तो कही गोटे ट्राए करदे असुविधा कौन तो सी मुणारू काढ़ी हाथ काढ़ी देखेले तो देखेला जो जगन्नाथ हाथ बढ़ी नड़ियाटी नहीं गले से बुझिले जे ये हूँ जड़े बास्तव भक्त ना पूर्व कहीं पचार ना दासिया बारू कि पूर्व कहीं पचार ना जे ये जन भक्त बोली तो सी गोटे नीच जाति बोली समस्ते घृणा करते अपमान किसी क्या किसी कहते जो कथा वर्णना कराऊँगी जे निजे अमानी हम अन्य को सम्मान दब से जिनसा से करुले किंतु किए पचार ना किसी फरक भी पड़ना जगन्नाथ अच्छा माने मोर टेंशन ना कि जगन्नाथ मो सहित कथा होती मोर किसी टेंशन ना तेणु से विश्वासटा थिला आ डेली जगन्नाथ को अनुभव भी करुले तो आम जब से जिन अनुभव न करमको से जिन सब खराब लगुच आम अन्य को सम्मान दे पार नहीं बुझीपार ना जहाँ कहे तेणु जीवर अहंकार रही ना से अहंकारटा एत जल्दी भांगब ना प्रत्येक समस्त कथा मुझे जे अहंकारटा एत जल्दी भांगे ना जीवर जेपर्यंत जड़े शुद्ध साधुंकर दर्शन न होती कृपा प्राप्त न होती भगवान जेकोसी मत अहेतुक कृपा प्राप्त न होती जेपर्यंत से शास्त्र अधीनस्थ न होती से पर्यंत सी तार ये अहंकार जीवन तेणु से माने सर्वोच्च प्रेम माधुर्य रसात्मक आस्वाद भावे निजर बाहा बाहा निजको करी उन्नत भक्त बोली मन करते किंतु प्रकृत पक्षे से माने दिव्य कृष्ण प्रेम संबंध में किसी जानते नहीं से माने निजको स्वकीय प्रीतिर माधुर्यमय लीलार दिव्य आस्वादनकारी महान भक्त बोली मन करती से माने माधुर्य प्रेमर बाह्य भाव ग्रहण करी काम भाव प्रदर्शन करती यही प्रकार से माने भक्ति मार्ग को कलंकित कर दियंती एमती बहुत संस्था भी अच्छा जो माने सहजिया भाव भक्ति को जाजन करते आ देखे हुंती से माने वैष्णव दर्शन लेखिबार प्रयास करी विषय भावर छापा दियंते से माने मनोधर्म करी अप्राकृत प्रेम रहस्य जानिछंती बोली कही निजर बाहा बाहा नियंते किंतु से माने अप्राकृत प्रेम लक्षण संबंध में किछि मात्र जानते नहीं तापर आसन श्लोक न धनम न जनम न सुंदरी कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी तुई हे जगदीश मु धन जन सुंदर स्त्री कामना करे नाही मु एतिकी मात्र कामना करे जेपरी जन्म जन्मांतर आपणक ठारे मोर अहेतुकी भक्ति हो जन भक्त एया ही कामना करिया उचित जे मोर कौन दरकार नहीं कहीं ये जगत में केतटा जिन प्राधान्य थाए जमी धन दरकार जन दरकार माने ताकू बाहा करते तार लोक थे बहुत किसी तार प्रशंसक थे धन जन आ सुंदरी स्त्री तो ये सब जिन को जड़े कामना करे ये जगत में सी विचार करे ये हूँ दुर्लभ वस्तु आठर ये जगत किसी ना कहीं सी ये जगत विषय जानी ये जगतर बाहर कौन अच्छी से विषय तार ज्ञान ना से सी जगत जो जिन गुड़ाक मुख्य धन जन आ सुंदरी तो ये जिन गुड़ा सी कामना करे आ जी परतत्व विषय जानी जाए सी सब ये जिन कहीं कामना कर भक्त स्थिति की आसी जाए सी सब जिन कहीं कामना कर
ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଧନ ଜନ ନାହିଁ ମାଗି କବିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଦେହ ମୋରେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରି। ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ, ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଧନ ମାଗୁନାହିଁ କି ଜନ ମାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମାଗୁନାହିଁ, କେବଳ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଦରକାର। ସାଲବେଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଜନ ଥିଲା ବୋଧେ, ଧନ ମାଗୁ ନାହିଁ ଜନ ମାଗୁ ନାହିଁ ମାଗୁଛି ଶରଧା ବାଲିରୁ ହାତେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ଅତି ଦୈନ୍ୟ ପୁନଃ ମାଗେ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦାନ, ଆପଣାରେ କରେ ସଂସାରୀ ଜୀବ ଅଭିମାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ସଂସାରୀ ଜୀବ ଅଭିଯାନ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ପୁନଶ୍ଚ ଦାସ୍ୟ ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଅଇ ନନ୍ଦତନୁଜ କିଙ୍କରଂ ପତିତଂ ମା ବିଷମେ ଭବାମ୍ ବୁଧୋ କୃପୟା ତବ ପାଦ ପଙ୍କଜ ସ୍ଥିତ ଧୂଳି ସଦୃଶଂ ବିଚିନ୍ତୟ। ହେ ନନ୍ଦସୁତ କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଭବସାଗରରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୃପା କରି ମୋତେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ପାଦପଦ୍ମରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଏକ ଧୂଳିକଣା ସଦୃଶ ମୋତେ ଟିକେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ଦରକାର ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣରେ ଏକ ଧୂଳିକଣା ସଦୃଶ। ଯେମିତି ବ୍ରଜରେ ଆମେ ଗଲେ ବ୍ରଜ ଧୂଳିକୁ ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁ। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁ? ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଗଲେ ଧୂଳି ଆଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁ। କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରୁ? ନା ସେଠି ଅନେକ ସାଧୁ ତାଙ୍କର ଚରଣ ରଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସେଠି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ପଦ ରଜକୁ ଭକ୍ତ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ହେ ନନ୍ଦସୁତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ। ଯେହେତୁ ଆମେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବକ, ସେଥିପାଇଁ ନିତ୍ୟ ସେବକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ଦାସ 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 ଅନୁଦାସ ତାର ସେବା କରିବା। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମର ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ଦାସତ୍ୱ କରୁଛି ଠିକ୍ ଭାବରେ, ତାର ଦାସତ୍ୱ କରିବା, ଏତିକି ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ସେଭଳି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜି ତାଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହୁଛେ, ଗୁରୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଏ ଭବଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ ନେଉଛେ? ଆମେ ଦୀକ୍ଷା କାହିଁ ନେଉଛେ? ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଦିଅତି ଆଉ କ୍ଷୟତି। ଗୁରୁ କିଛି ଦେବେ ଆଉ ତୁମଠାରୁ କିଛି ନେବେ। କ'ଣ ଠାରୁ ନେବେ? ଆମଠାରୁ ନା ଆମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ବହନ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଉ ଦେବେ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ଡାକୁନ, ଭକ୍ତି ହେବନି କି? ଭଜନ ହେବନି କି? ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବନି। ଜୀବ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବନି। ଜଣକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦାସର ମାଧ୍ୟମରେ ଯିଏ ସିପାରିଶ କିଏ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି? ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଆର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଇଏ ତ ଆସିପାରିବନି ଏଠିକି, ତ ଇଏ ଯିବ କେମିତି? ଆମେ ତ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରିକି ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ହେଲା, ତ ଆମେ ଯିବା କେମିତି ଭଗବଧାମକୁ? ନା ଯଦି ଜଣେ କି ଆମ ପାଇଁ ସିପାରିଶ କରିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ଯଦି ଜଣେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସିପାରିଶ କରେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟାର କାମ ହେଉନି, ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ନା? ଆପଣ ଯାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମ ହେବ? ହେବନି କାମ। ଜଣେ ସିପାରିଶ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଆର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ତାକୁ କୃପା କରିକି ଏଠିକି ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଚୁଟିକି ଧରିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କଠାରେ କୃପା କରି କରମରେ ପଦଧୂଳି ସମ ତୁମାର ସେବକ କର ତୁମାର ସେବନ। କୃପାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ପଦଧୂଳି ସମ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ କରି ସେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁନଃ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦୈନ ହଇଲ ଉଦ୍ଗମ କୃଷ୍ଣ ଠାଇଁ ମାଗେ ପ୍ରେମ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କଠାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ତଥା ଦୈନ୍ୟ ଭାବର ଭଦ୍ରକ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କଲେ। ନୟନಂ ଗଳଦଶ୍ରୁଧାରାୟ ବଦନಂ ଗଦ୍ଗୁଦରୁଦାୟଗିରା ପୁଲକୈନି ଚିତଂ ବପୁକଦା ତବ ନାମ ଗ୍ରହଣେ ଭବିଷ୍ୟତି। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେବେ ମୋର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନବରତ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ। ୟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କିପରି? ନା ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ 8ଟି ଶ୍ଲୋକକୁ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଯେ ତୁମେ ମାନେ ୟାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କର, ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଆଉ ପ୍ରଚାର କର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେବଳ 8ଟି ଶ୍ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଯାକ ରହିଛି। ଏଇ ଜିନିଷକୁ କେହି କହିପାରିବେନି। ନୟନମ୍ ଗଲଦଶ୍ରୁ ଧାରାୟ ବଦନମ୍ ଗଦଗଦ ହୃଦୟା ଗିରା। କେତେବେଳେ ମୋର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅନବରତ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ମୋର ସ୍ୱର ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠିବ ଆଉ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଯାଜନ କରୁଛେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଡେଭଲପ୍ ବି ହେବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଗମ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଆପଣ ପାଦ ରଖିଲେ ବୋଲି। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଚକ୍ଷୁରୁ ଯେପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଶରୀରରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଜାତ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତିର ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି। ପ୍ରେମଧନ ବିନା ଏ ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ, ତେଣୁ କୃପାପୂର୍ବକ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସ କରି ପ୍ରେମଧନ ରୂପକ ବେତନ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଉଦ୍ବେଗ ବିଷାଦ ଦୈନ୍ୟ ଆଦି ରସାନ୍ତର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବିରହ ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ ଯୁଗାୟିତମ୍ ନିମିଷେଣ ଚକ୍ଷୁଷା ପ୍ରାବୃଷାୟିତମ୍ ଶୂନ୍ୟାୟିତମ୍ ଜଗତ ସର୍ବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେଣ ମେ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ବିରହରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋତେ ଯୁଗ ସମ ପ୍ରତୀତ ହେଉଅଛି। ବର୍ଷାଧାରା ପରି ଚକ୍ଷୁରୁ ଲୋତକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ ମୋତେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଶୂନ୍ୟ ବୋଧ ହେଉଛି। ଏ କଥା ରାଧାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ବିନା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୁଗ ସମ ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏସବୁ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ, ୟାକୁ ବୁଝିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଗୋଟିଏ ନିମିଷ ମାତ୍ର, ଆଖିପତା ପଡ଼ିବା ଯେଉଁ ନିମିଷ, ଗୋଟିଏ ଆଖିପତା ପଡ଼ିକି ଉଠିବା, ଆଖି ଖୋଲିବା ଯେତିକି ସମୟ, ସେତିକି ସମୟଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଯୁଗ ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ତା ମାନେ ସେ ଆଖିପତା ପକେଇ, ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆମର ଏ ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁ କାହିଁ ଦେଇଛ ଆଉ ଦୁଇଟା କାନ କାହିଁକି ଦେଇଛ? ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି କାନ ଦରକାର ଆଉ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୋଟି ଆଖି ଦରକାର, ଯେ କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବୁ। ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ୟାର ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି କଥା କହିବା କଥା, ସେ ଷ୍ଟେଜର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ। ମାନେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏତେ ଉନ୍ନତତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଉଦ୍ବେগে ଦିବେଶ ନା ଯାଏ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ହଇଲ ଯୁଗ ସମ ବର୍ଷାର ମେଘ ପ୍ରାୟ ଅଶ୍ରୁ ବରିଷେ ନୟନ। ଉଦ୍ବେଗରେ ଦିବସ ଅତିବାହିତ ହେଉନାହିଁ ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ଯୁଗ ସମ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବାରିଧାରା ସଦୃଶ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ ହେଉଅଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହେ ଶୁନ ହଇଲ ତ୍ରିଭୁବନ ତୃଷା ନଲେ ପଡ଼େ ଯେ ନା ଯାଏ ଜୀବନ। ଗୋବିନ୍ଦ ବିରହରେ ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ନଯାଇ କେବଳ ତୃଷାନଳରେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବା ପରି ଲାଗୁଛି। ଯେମିତି ଧାନ କଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ିକି ଥାଏ ବିଲ ଭିତରେ, ତାକୁ ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଥିରେ ନା ତ ସେଥିରେ ମଣିଷ ପୋଡ଼ିକି ହେଇକି ମରିବ ନା ବଞ୍ଚିବ, ଅଧା ଅଧା ଦରପୋଡ଼ା ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହେଇଛି, ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଯାଉନାହିଁ କି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରୁନି। କୃଷ୍ଣ ଉଦାସୀନ ହଇଲା କରିତେ ପରୀକ୍ଷଣ ସଖୀ ସବ କହେ କୃଷ୍ଣ କରେ ଉପେକ୍ଷଣ। କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଉଦାସୀନ ରଖିଲେ, ସଖୀବୃନ୍ଦ କୃଷ୍ଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣ ଭଦ୍ରକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରେମ ଲକ୍ଷଣ ଉଦିତ ହେଲା। ତାଙ୍କଠାରେ ଈର୍ଷା, ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଦୈନ୍ୟ, ପୌଢ଼, ବିନୟ ଆଦି ଭାବମାନ ଏକ ସମୟରେ ଉଦିତ ହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ ବଡ଼ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ସଖୀଗଣଙ୍କ ଆଗରେ ପୌଢ଼ୀ ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ସେ ଗାନ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେହି ଭାବରେ ଶ୍ଲୋକ ଗାନ କରି ତଦ୍ରୂପ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ। ଯେଉଁ କଥା ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ,
ସେଇ ରସକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଲିଷ୍ୟ ପାଦରତାଂ ପିନଷ୍ଟୁମା ମଦ ଦର୍ଶନ ମର୍ମହତାಂ କରଉତୁ ବା ଯଥା ତଥା ବା ବିଦଧାତୁ ଲମ୍ପଟୋ ମଦ ପ୍ରାଣନାଥସ୍ତୁ ସଏବ ନା ପ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ। ଆଉ ଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ଟଚ୍ କରିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଏଇ କଥାକୁ କେହି କହିନାହାନ୍ତି କି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରିକି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ବୋଲି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ଏ କଥା ସିଏ କହିବ ଜଣେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ, ଆଉ କିଏ କହିପାରିବେ? କାରଣ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିକି ଆପଣ ଶୁଣେଇଦେବି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଦେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇକି ମର୍ମାହତ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବରାବର ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ମୋର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ହୋଇକି ରହିବେ ସର୍ବଦା। ସେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେପରି କରିପାରନ୍ତି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି, କାରଣ ସେ ଅହେତୁକି ଭାବେ ବରାବର ମୋର ପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ୱାମୀ କି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରେ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ। এটা ଭକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ନେଇପାରିବେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଜାଣେ ନା ଏ ଜଗତରେ। ସେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତୁ ବା ମୋତେ ସେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ପାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାରନ୍ତୁ, ମର୍ମାହତ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ, ସେ ହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦାସ ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ আমি কৃষ্ণ পদ দাসী, তেহ সুখ তেহ রস সুখ রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ, কিবা না দে দর্শন, যারে ন মোর তনু মন, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମର ଦାସୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ରସରାଜ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପୂର୍ବକ ଆତ୍ମସାତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ମର୍ମାହତ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ପ୍ରାଣନାଥ ଅଟନ୍ତି। ଏ କଥା କିଏ କହିପାରିବ? ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଏକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। ହେ ସଖୀ, ମୋ ମନର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ସେ ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୋତେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ନାରୀଗଣ ମୋର ବେଶ ତନୁମନ, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିବା, ତାସବାରେ ଦେ ପୀଡ଼ା, ଆମାସନେ କରେ କ୍ରୀଡ଼ା, ସେଇ ନାରୀଗଣେ ଦେଖା। ବେଳେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି କାୟମନରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ କରିବା ପୂର୍ବକ ମୋ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି କୌଣସି ଗୋପୀ ସହିତ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସେ ଗୋପୀ ଘରେ ଯାଇକି ସେବା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ରହିବି, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁଖରେ ମୁଁ ସୁଖୀ। ଯଦି ମୋ କୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଗୋପୀ ସହିତ ଯାଇକି ଲୀଳାବିଳାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଥିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ମୁଁ ହେବି ସୁଖୀ, ମୋ ସୁଖରେ ସିଏ ସୁଖୀ। ଆଜିକାଲିକା ସ୍ଥିତିଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ମୋ ସୁଖରେ ତୁମେ ସୁଖୀ ହୁଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବା ଦରକାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁଖୀ ହେବି। ଯଦି ଏଇ ସ୍ଥିତିଟା ରୁହନ୍ତା, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି, ଯେତେ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ରହିବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବ, ତାହେଲେ ଏ ଜଗତଟା ପୁରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଆଉ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଏଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। ୟାକୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖରେ ହିଁ ନିଜର ସୁଖକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ଭକ୍ତ।
ତେଣୁ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଯଦି କାହା ମନରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ପଚାରିପାରିବେ। କାହା ମନରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି? हरे कृष्ण। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।